সবাইকে স্বাগতম আজকে ভিডিওতে। আমরা একদিন মংলা ইপিজেডে একটা ফ্যাক্টরি ভিজিটে গিয়েছিলাম, তো সেইটার কিছু গল্প আজকে দেখবেন। তো পদ্মা ব্রিজ পার হয়ে এই পারের রাস্তা অনেক সবুজ এবং অনেক সুন্দর, 2 লেনের রাস্তা, কিন্তু চারদিকে পুরো গ্রাম এবং যতদূর দেখা যায় সবই সবুজ। ভাই আপনার বাসায় আবার কবে নিয়ে যাবেন? কবে যাবেন ভাই? একদিন যাবো ভাই আপনার বাসায়। কয়েকটা লাউ কুমড় নিয়ে আসছি, আরো কয়েকটা নিয়ে আসতে হবে, মাছ ধরতে হবে। ভাই কবে যাবেন বলেন তো? আমরা ভাই বারবিকিউ করবো ভাই বাসায়। এদিকে খিতাব ভাই মাহফুজের বাড়ি টাঙ্গাইলে যাওয়ার কথা বলছিল, আর আমরা এখানে সকালে ব্রেকফাস্ট করতে দাঁড়ালাম একটা আলছাড়া দিয়ে ঢাকা একটা দোকানে। ফ্যাক্টরিতে পৌঁছেই খুব তাড়াতাড়ি ওপেনিং মিটিং এবং পরিচয় পর্ব দিয়ে শেষ করে ওই ইন্সপেকশন শুরু করে, এবং সেটা এক পর্যায়ে শেষ হয়ে যায়। তখন বাউন্ডারি থেকে পাশে নদী দেখা যায়, ওখানে যাচ্ছিলাম। কি করে রাফি? কি স্ক্যান করে? রিভার স্ক্যান করে ইউজিং LT PS200 ferro scanner. He is actually confused about the amount of river. In PS300 you don't need to analyze or you don't need to have any kind of monitor or software system. ওই বলে দিবে। You have a big display in front of it. You can just scan and you can show the river. So we are actually intend to have a PS300, but you know it's a very costly. To able to manage the budget, we can buy a PS300. So we can use up to PS300. It's handy for us. So this is মাহফুজ। আচ্ছা, পরশুর নদী, এখান থেকে আসলে সমুদ্রের জাহাজগুলো নামবে। মাহফুজ তাকাও। We are in Mongla. Where we? কি? We are in Mongla. বাট এখানে সবাই বলে মোংলা। Mongla. মোংলা, We are in Mongla. নট মোংলা। Mongla, Bagherhat, Khulna. হ্যাঁ, মোংলা বাগের খুলনা। আচ্ছা, All of the crazy people, they are, what can I, transporting the bike like ease. It seems scary to an outsider like us, but they are very much confident. বাইক ওড়াচ্ছে না বাবারে। তিনটা নৌকোতে একসাথে নামছে, 3টা বা 4টা। I think this is the lifeline between the Mongla city and Mongla port. রাইট, এই পাশে মংলা পোর্ট, ওই পাশে মংলা সিটি, আর মাঝখানে হলো পশুর রিভার। I think people are coming from Mongla city to here because the transportation is quite available in this side. I think that side transportation is not available. You may go to Dhaka by lots of round and the kilometer is quite high. Right. Rather than this is a shortcut channel. So if you cross the river to Mongla city to Mongla port, you can find easily with a bus or other transportation. So and you will have the shortcut route to go to Dhaka. রাইট, এক্স্যাক্টলি। তো এখন বাজে 7:30, তার মানে এখন তারা শহরের দিকে একটু গেলে ঢাকার বাস পেয়ে যাবে। Also, I think from here Khulna is quite near, rather than like 50 kilo, exactly. Rather than this, so বাসে উঠলে ঘন্টাখানেকও লাগে না। people are coming in numbers in here. The people are going to the city. It's quite few, rather than people are coming in the port side. It's huge. Yes. I think also the people of this location of this area, they are very much mentally strong, and they are very much brave, because
they are often facing the huge storm like the Sidor and Ayla. I think they are used to of this kind of situation, the panic situation that makes them so strong. Also, we are seeing very few high-rise buildings in this area because of the, I think, because of this storm. Wind is stronger. রাফি চলো ওটা মংলার লেখাটা তুলি আর এখানে আসো, সামনে আসো। হ্যাঁ ঢাকা 209, এই 200 কিলোমিটার না, 209 কিলোমিটার। যদি তো ম্যাপে দেখা 225 কিলোমিটার। I think this is wrong. এটা তো গুলিস্তান পর্যন্ত। গুলিস্তান পর্যন্ত 209 হবে না। আচ্ছা আর বেশি হবে। More than 209 kilometers. খুলনা 52। I think it's only count the shortcut route, not the Shortcut. bypass and expressway and other. Right. So cheers from Mongla. Our government should focus on this kind of poster and banner festival. It looks so odd. It looks so odd. Take action of This is the wrong information. 209. 209. সবাইকে চিয়ার্স। মংলা থেকে ঢাকা আসতে গেলে গোপালগঞ্জের উপর দিয়ে আসা লাগে, আর আমার গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়াতে, তো সেটা রাস্তা থেকে খুব বেশি দূরে না। তো আমি ভাবলাম তাহলে একটু আব্বুর সাথে দেখা করে যাই আমার জাস্ট 5 মিনিটের জন্য, আর এর পাশেই হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ, ওটা দিয়ে ঘুরে আসি। আদিগুলো আগে আসেন নাই? না স্যার, ফার্স্ট টাইম। আমরা জাতির পিতার সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স, এটা বেসিক্যালি এই পাশেই, এটা মনুমেন্ট মুসলিমটা বা সমাধিসৌধ হচ্ছে পিছনে, এটাই, এই যে এটাই পিছনেরটা। তো এখন রাত, এখন তো সিকিউরিটি আছে, এখান ঢুকে দিবে না, স্বাভাবিক, 5টা পর্যন্ত হচ্ছেই। তো এইটা হচ্ছে আদি বাড়ি, মানে পুরাতন বাড়ি এটা। আর এটা হচ্ছে এখানে মসজিদ করে দিচ্ছে, এটা একটা ঘর ছিল মনে হয়। তো কার ফার্স্ট টাইম? সবারই? আমার বলতে কইবে আসছে নাকি? না। ভালো হয়েছে, আসছেন তাহলে একটা জায়গায় চেক ইন করা যাবে নাকি? এটা কালার ডিসকালার হয়ে এখন ইসের মতো মনে হচ্ছে, রাজবাড়ির মতো মনে হচ্ছে। আব্বুর সাথে দেখা হয়, ওখান থেকে গোপালগঞ্জ শহর থেকে কিছু মিষ্টি কিনি, তারপরে ছোটো মামা ওখানে দাঁড়া ছিল, এরপর আমরা আস্তে ধীরে ঢাকায় চলে আসি। পুরো রাস্তায় কোথায় খাবার পাইনি অত রাতে, বাট জয়বাংলা মোড়ে আসতে হয়, ওখানে একটু খাবার পেয়েছিলাম। রাত 2:30টায় আমি গাড়ি থেকে নামি। সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য, ভালো থাকবেন।